Hello and welcome to our today's lecture. In today's lecture, we are going to learn about one of the important aspects of pharmacy or pharmaceutical dosage form, which is known as ionic equilibria. This ionic equilibria actually encompasses the potential of hydrogen or pH of hydrogen and other allied things that are related with this. So let's start with our today's lecture. The first thing is pH. pH means potential of hydrogen or concentration of hydrogen in a solution. You know that according to the Arrhenius theory, hydrogen ion concentration plays an important role in the definition of acid. That means those substances which can furnish hydrogen ion in the solution will be regarded as acid. In that connection, the concentration of hydrogen ion is an important factor for determining the acidity or basicity of a solution. So what is pH? The concept of pH was derived or introduced by Sorensen in 1909, and it is very convenient for expressing hydrogen ion concentration in the solution. And the definition of pH is, it is the negative base 10 logarithm of hydrogen ion concentration. So pH, what is pH? pH is the negative base 10 logarithm of hydrogen ion concentration. If we mathematically express this definition, then it will be like this. pH is equal to minus log hydrogen ion concentration. Here, third bracket indicates the concentration of hydrogen ion. So according to the definition, pH is the negative base 10 logarithm of hydrogen ion concentration. Third bracket indicates concentration. If we want to know what is the hydrogen ion concentration, then we have to calculate the antilog. The antilog indicates hydrogen ion concentration, and antilog is the 10 to the power minus pH. That means if you got pH 7, then what will be the hydrogen ion concentration? Hydrogen ion concentration will be 10 to the power minus 7. So by using these two formula, we can easily calculate the pH and hydrogen ion concentration. If we know the hydrogen ion concentration, we can know the pH. Or if we want to calculate the hydrogen ion concentration from the pH, we can apply this equation. I think it is clear to you. So hydrogen ion concentration ta khub important factor. Negative base 10 logarithm of hydrogen ion concentration ke amra pH boli. এখন প্রশ্ন হলো নেগেটিভ বেস 10 লগারিদমকে যদি আমরা হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বলি, তো এরকম নেগেটিভ বেস 10 লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তে যদি আমরা হাইড্রোক্সিল আয়ন লিখি, তাহলে কি হবে? হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন না লিখে লিখলাম হাইড্রোক্সিল আয়ন কনসেন্ট্রেশন, হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন লিখলাম, তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? বা আমরা যদি হাইড্রোক্সিল আয়ন না লিখে লিখি যে নেগেটিভ বেস 10 লগারিদম অফ KW, যাকে আমরা বলি ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, এটা যদি লিখি তাহলে সেটার ইকুয়েশন কি হবে? অথবা কোনো কিছু যদি মাইনাস লগ কোনো কিছু লিখি, মাইনাস লগ এনিথিং, যে কোনো জিনিসের কনসেন্ট্রেশন, যে কোনো জিনিস মনে করেন এক্স আননোন কোনো একটা জিনিস, তার কনসেন্ট্রেশন যদি লিখি, তাহলে সেটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে প্রকাশ করব? সেটাকে প্রকাশ করা খুব সহজ। যেরকম মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনকে আমরা লিখছি pH, তাহলে মাইনাস লগ যে কোনো কিছুকে আমরা p সেই জিনিসটা আকারে লিখতে পারি। p সেই জিনিসটা বলতে কি বোঝায়? যদি মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন হয়, তাহলে pH হবে, pH হবে। যদি মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে POH হবে। তাহলে মাইনাস লগ পটাশ ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট যদি হয়, তাহলে সেটা কি হবে? PKW হবে। একইভাবে মাইনাস লগ যদি যে কোনো কিছু কনসেন্ট্রেশন হয়, তাহলে P সেই জিনিসটা হবে। কি বললাম সেটা একটু আরেকবার দেখে নিই। বললাম যে মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন যদি হয়, সেটাকে আমরা বলবো POH। উল্টা কথায় বলতে গেলে PH সমান
মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন। তাহলে POH সমান সমান কি হবে? মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন কনসেন্ট্রেশন। তার মানে মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন কনসেন্ট্রেশন, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে POH। মানে এই OH টা কোথা থেকে আসলো? এই OH টা এই যে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন ছিল, সেটাকে আমরা OH আকারে এর উপরে এখানে দিয়ে দিলাম, POH হয়ে গেল। এরপরে যদি আমরা পি মাইনাস লগ ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট লিখি KW, তাহলে কি হবে? তাহলে আগের মতোই, যে মাইনাস লগ যে জিনিসটা হয়, যদি KW হয় মাইনাস লগ, তাহলে সেটাকে আমরা কি লিখবো? PKW। যে KWটা কোথায় চলে গেল? P এর মাথার উপরে পাওয়ার আকারে চলে গেল। তাহলে মাইনাস লগ KW ইজ ইকুয়াল টু PKW, অথবা PKW সমান সমান মাইনাস লগ KW, দুইটা একই জিনিস। এই দুইটা তিনটা জিনিস দেখার পরে আমরা ফাইনালি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে মাইনাস লগ যে জিনিসটা হবে P এর উপরে, সে জিনিসটা চলে যাবে। মাইনাস লগ এনি কোয়ান্টিটি, মাইনাস লগ যদি x হয়, তাহলে আমরা লিখব যে মাইনাস লগ x সমান সমান P টু দি পাওয়ার x, P টু দি পাওয়ার x বা PX। টু দি পাওয়ার না বলে PX ধরি। P এখানে সবসময় ছোট হাতের হবে, P এখানে সবসময় ছোট হাতের হবে। P যদি বড় হাতের অক্ষর হয়, তাহলে বড় হাতের P আর H দিলে সেটাকে বলা হয় ফিলোসফি। P ছোট হাতের, H টা বড় হাতের হবে। POH লিখলেও তাই, P ছোট হাতের, হাইড্রোক্সিল আয়নটা বড় হাতের হবে। PKW তাই, P সবসময় ছোট হাতের হবে। এই P দ্বারা পটেনশিয়াল বোঝানো হয়। PH মানে পটেনশিয়াল অফ হাইড্রোজেন, POH মানে পটেনশিয়াল অফ হাইড্রোক্সিল আয়ন, PKW মানে পটেনশিয়াল অফ ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট KW। তো PH মানে হচ্ছে মাইনাস লগ সেই জিনিসটা, অথবা মাইনাস লগ কোনো জিনিস করলে সেটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে P সেই জিনিস। তো এখানে মাইনাস লগ X মানে আমরা লিখবো হচ্ছে সেটাকে PX লিখবো। আর PX সমান সমান কি? PX সমান সমান মাইনাস লগ X। আর এটাকে যদি অ্যান্টিলগ করি তাহলে কি হবে? অ্যান্টিলগ করলে 10 টু দি পাওয়ার PH যদি হয় তাহলে PH, POH হলে পরে POH, এবং সেখানে একটা মাইনাস চিহ্ন আসবে। তো ফাইনালি আমরা যেটা বলছি সেটা বলছি যে the P in the expression means minus log of the quantity। মানে P X বলতে মাইনাস লগ X বোঝাবে, PKW বলতে মাইনাস লগ KW বোঝাবে, POH বলতে মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন কনসেন্ট্রেশন বোঝাবে। আমার মনে হয় ইকুয়েশন লেখা এবং কিভাবে ইকুয়েশন ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা খুব সহজে বুঝে গেছেন। এখন যদি হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালু আমি জানি, তাহলে এখানে এসে ভ্যালু বসিয়ে দিব। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি হয় 10 টু দি পাওয়ার নট, তাহলে এখানে মাইনাস লগ 10 টু দি পাওয়ার নট বসাইলে আমরা পিএস এর ভ্যালু পেয়ে যাব। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি হয় 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 14, তাহলে এখানে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 14 বসাইলে আমরা পিএস এর ভ্যালু পেয়ে যাব। ঠিক আছে? আর যদি পিএস এর ভ্যালু জানি পিএইচ 7, তাহলে আমরা কিন্তু হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বের করতে পারবো অ্যান্টিলগ করে। ওকে, লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট টপিকস, পিএইচ স্কেল। তো আমরা স্কেল দিয়ে অনেক কিছু মাপতে পারি। স্কেলকে দাঁড়িপাল্লা বলা হয়। তো স্কেল সবসময় দাঁড়িপাল্লা হবে এমন না। যেমন আমরা রুলার ইউজ করি পরীক্ষার খাতায় দাগ টানার জন্য, সেটাও এক ধরনের স্কেল। সেটা হচ্ছে 1 ফুট স্কেল, সেখানে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত দাগ টানা থাকে, সেটা দিয়ে একবারে আপনি 1 ফুট করে মাপতে পারবেন। তো পিএইচ স্কেল ওরকম একটা স্কেল, সেই স্কেলের সাপেক্ষে আমরা একটা সলিউশনের অ্যাসিডিক নাকি বেসিক সেটা আমরা প্রকাশ করতে পারি। তো আপনারা জানেন যে নিউট্রাল পিএইচ কত? 7। আর অ্যাসিডিক পিএইচ কি হয়? 7 থেকে নিচে আসলে সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিক হয়। লাল লিটমাস, নীল লিটমাস লাল হয়ে যায় অ্যাসিডিক পিএইচ এ, আর লাল লিটমাস নীল হয়ে যায় বেসিক পিএইচ এ। তো পিএইচ 7 থেকে নিচে আসলে সেটা হচ্ছে 0 পর্যন্ত চলে আসতে পারে, সেটা হচ্ছে 1 পর্যন্ত আসতে পারে, 0 পর্যন্ত আসতে পারে। তো 0 হলে তো কিছুই নাই, 1 হইলে হচ্ছে সেটা হচ্ছে হাইলি অ্যাসিডিক। আর পিএইচ 7 থেকে শুরু করে 14 পর্যন্ত যেতে পারে, সেটা হচ্ছে হাইলি বেসিক। তো প্রশ্ন হলো কেন হচ্ছে পিএইচ এর স্কেল এই 1 থেকে 14 পর্যন্ত ধরা হয়? আমরা তো চাইলে এর থেকে আরো বেশিও করতে পারতাম, নেগেটিভে আসতে পারতাম, শূন্যে আসতে পারতাম, 14 থেকে 21 পর্যন্ত যেতে পারতাম। তো কিসের ভিত্তিতে আমরা পিএইচ এর স্কেলটা নির্ধারণ করি, বা পিএইচ স্কেলটা কি সেটা এখন আমরা একটু জানবো। তো প্রথম হচ্ছে হোয়াট ইজ পিএইচ স্কেল। পিএইচ স্কেলটা কি? পিএইচ স্কেল হচ্ছে the scale on which pH values are computed is called the pH scale। যেই স্কেলের সাহায্যে আমরা পিএইচ এর ভ্যালুটা কম্পিউট করি তাকে আমরা বলি হচ্ছে পিএইচ স্কেল। পিএইচ স্কেলটার কাজ কি? পিএইচ স্কেল expresses the hydrogen ion concentration or acidity of a solution।
তো একটা সলিউশনের অ্যাসিডিটি বা তার হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন এটা প্রকাশ করার জন্য আমাদের পিএইচ স্কেলটার তৈরি করা হয়েছে, পিএইচ স্কেলটাকে বানানো হয়েছে। তো পিএইচ স্কেলটার যে ভ্যালু 1 থেকে 14 কিভাবে আসলো সেটা একটু দেখে নিই। পিএইচ এর স্কেলটা একটা রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড এবং আমরা জানি যে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনের উপর ভিত্তি করে পিএইচ কম বেশি হয়। নেগেটিভ বেস 10 হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আমরা পিএইচ এর পরিমাণ নির্ণয় করে থাকি। তো একটা সলিউশনে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন সর্বোচ্চ কতটুকু হতে পারে? তো ওয়াটার কে আমরা রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে নিয়েছি। তো 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে পানির ক্ষেত্রে যেটা হয়, ওয়াটারের রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ব্যবহার করার পরে আমরা দেখেছি যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে পানিতে সর্বোচ্চ হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন হতে পারে 10 টু দি পাওয়ার নট মোল পার লিটার। এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশনের সর্বোচ্চ ভ্যালু হতে পারে পানিতে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এরপরে সর্বনিম্ন কতটুকু হতে পারে? সর্বনিম্ন হতে পারে 10 টু দি পাওয়ার -14 মোল পার লিটার। এটা হতে পারে হচ্ছে সর্বনিম্ন হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন। এবং একটা কথা এখানে উল্লেখ্য, সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন সবসময় মোল পার লিটারে প্রকাশ করা হয়। মোল পার লিটারের অপর নাম আমরা এর আগে দেখেছিলাম আমাদের সলিউশন চ্যাপ্টারে। মোল পার লিটার আসলে মোলারিটির একটা রূপ। মোলস অফ সলিউট পার লিটার অফ সলিউশন, এটাকে আমরা বলি মোলারিটি। তো মোল পার লিটার আসলে মোলারিটির একটা রূপ। তো হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন সবসময় মোল পার লিটারে প্রকাশ করা হয়। এবং পানির ক্ষেত্রে আমরা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে সর্বোচ্চ পানির ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন পেয়েছি 10 টু দি পাওয়ার নট এবং সর্বনিম্ন পেয়েছি 10 টু দি পাওয়ার -14। তো হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যখন আমরা জানি, তখন এটাকে আমরা মাইনাস লগ করলেই পিএইচ পেয়ে যাব। 10 টু দি পাওয়ার নটের জন্য পিএইচ এর ভ্যালু কত হবে আমরা দেখে নিই। 10 টু দি পাওয়ার নটের জন্য পিএইচ এর ভ্যালু হয় 0। 10 টু দি পাওয়ার নটের ভ্যালু নটকে এখানে হাইড্রোজেন আয়নের পরিবর্তে এখানে আমরা এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে দিয়ে 10 টু দি পাওয়ার নটকে এখানে বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেট করলে হয় 0। এরপরে আমরা যদি সর্বনিম্ন যে ভ্যালুটা ছিল সেটা বসিয়ে দিই, তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পাই সেটা হচ্ছে 14। সর্বোচ্চ কনসেন্ট্রেশন ছিল 10 টু দি পাওয়ার -14, সেটা আমরা এখানে মাইনাস লগ 10 টু দি পাওয়ার -14 সমান সমান আসলে 14। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি? পেয়ে গেলাম হচ্ছে 0 থেকে 14 একটা ভ্যালু পেলাম। যেই 0 থেকে 14 পর্যন্ত যে পিএইচ এর ভ্যালু, এইটাকেই বলা হয় হচ্ছে পিএইচ স্কেল। এই পিএইচ স্কেলের ভিতরে পানির মাঝখানে যে স্কেলটা থাকে পানির ক্ষেত্রে, সেটাকে বলা হয় নিউট্রাল। অর্থাৎ 10 টু দি পাওয়ার -7 যে কনসেন্ট্রেশন হাইড্রোজেন আয়নের, সেটাকে বলা হয় নিউট্রাল। সেটা হচ্ছে পানির ইউজুয়াল একদম নরমাল কনসেন্ট্রেশনে পানির ভ্যালু হবে হতে পারে, এটা এরকম হতে পারে। আর পানির ভিতরে যদি আপনি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে দেন, এটা খুবই শক্তিশালী অ্যাসিড, তার পিএইচ হয়ে যাবে হচ্ছে 1। পিএইচ 1 হয়ে যাবে মানে হচ্ছে তার কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে অনেক বেশি, 10 টু দি পাওয়ার -1 এই কনসেন্ট্রেশন হয়ে যাবে। তো পানির ভিতরে যদি অ্যাসিড মিশিয়ে দেন তাহলে তার পিএইচ কমবে, পানির মধ্যে বেস মিশিয়ে দিলে পিএইচ বাড়বে। কতটুকু বাড়তে পারে? ম্যাক্সিমাম বেড়ে বেড়ে তার হইতে পারে, তার কনসেন্ট্রেশন হতে পারে ম্যাক্সিমাম 10 টু দি পাওয়ার নট, আর মিনিমাম হইতে পারে 10 টু দি পাওয়ার -14। তো এই দুটাকে একত্রিত করলে আমরা যে দুটা ভ্যালু পেলাম 0 থেকে 14, এই 0 থেকে 14 কে আমরা একটা স্কেলে বসিয়ে দিই, সেই স্কেলটাকে আমরা বলি হচ্ছে পিএইচ স্কেল। তার উপরে দেখতে পাচ্ছেন পিএইচ স্কেল, 0 থেকে 14 পিএইচ স্কেল। পিএইচ স্কেলটার যে সলিউশনের পিএইচ হবে 7 থেকে কম তারা হবে অ্যাসিডিক, এবং যে সমস্ত সলিউশনের পিএইচ হবে 7 থেকে বেশি তারা হবে বেসিক। অল সলিউশনস হ্যাভিং পিএইচ less than 7 are acidic and those solutions with pH greater than 7 are basic. And the solutions which have pH equal to 7 will be regarded as neutral solution. নিউট্রাল সলিউশন হিসেবে তাকে রিগার্ড করা হবে। প্রশ্ন হলো যে পিএইচ যদি এরকম হয় যে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে লেস, মানে হাইড্রোজেন আয়ন এর কনসেন্ট্রেশন এটা হচ্ছে ডিক্রিজ করলো, হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি ডিক্রিজ করে তাহলে তার পিএইচ কি হবে? তার পিএইচ এর ভ্যালু কি করবে? পিএইচ এর ভ্যালু হচ্ছে ইনক্রিজ করবে। পিএইচ এর ভ্যালু যদি ইনক্রিজ করে তাহলে তাকে আমরা কি বলবো? অ্যাসিডিক না বেসিক? তাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাসিডিক সলিউশন। এই লাইনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি কমে যায় তাহলে পিএইচ এর ভ্যালু বেড়ে যাবে। পিএইচ এর ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাহলে
তাকে আমরা অ্যাসিডিক সলিউশন বলবো। ঠিক বললাম না? হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন এর ভ্যালু বেড়ে গেলে তাকে আমরা অ্যাসিডিক সলিউশন বলবো না, তাকে আমরা বলবো হচ্ছে বেসিক সলিউশন বলবো। তাকে আমরা কি বলবো? তাকে আমরা বেসিক সলিউশন বলবো। পিএইচ এর ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাকে আমরা অ্যাসিডিক সলিউশন বলি না, তাকে আমরা বলি হচ্ছে বেসিক সলিউশন, মানে সেটা হচ্ছে ক্ষারীয় দ্রবণ। তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন কমে গেল, তার পিএইচ হচ্ছে বেড়ে যাবে। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি কমে তাহলে পিএইচ বাড়বে, আর পিএইচ বাড়লে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে বেসিক সলিউশন। দেখেন কিভাবে হচ্ছে, এই দেখেন এই 7 থেকে উপরের দিকে গেলে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। তো আমরা বলছি হাইড্রোজেন আয়নের সর্বনিম্ন কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 10⁻14। তো এই যে 7 থেকে উপরের দিকে যত যাচ্ছেন হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন কমছে কমছে কমছে, সর্বনিম্ন হচ্ছে 10⁻14। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যত কমতেছে পিএইচ আমরা বলছি তত বাড়বে। পিএইচ দেখেন বাড়তেছে, পিএইচ হচ্ছে 7 থেকে 8 থেকে 14 পর্যন্ত যাচ্ছে। পিএইচ যত বাড়বে তার বেসিসিটি তত বাড়বে। সুতরাং এই যে 7 থেকে উপরের দিকে গেলে তার আস্তে আস্তে সে অ্যাসিডিক থেকে বেসিক সলিউশন হয়। উল্টা ঘটনা কখন ঘটবে? হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়ে, হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে পিএইচ ডিক্রিজ করবে। ঠিক উল্টা ঘটনা ঘটবে। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন আয়ন এটা হচ্ছে যদি ইনক্রিজ হয়, হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ হলো, বেড়ে গেল, তাহলে পিএইচ এটা হচ্ছে ডিক্রিজ হবে। পিএইচ যদি কমে যায়, পিএইচ কমে গেলে তাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাসিডিক সলিউশন। পিএইচ যদি 7 থেকে যত কমবে তত সেটা অ্যাসিডিটি বাড়বে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি বললাম? আমরা বলতেছি যে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যেটা সেটা যদি কমে যায়, যেমন এখানে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন কমতেছে 10⁻6 থেকে শুরু করে 10⁻0 পর্যন্ত, একদম এটা হচ্ছে কমার লাইন। এই লাইনে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন কমতেছে। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন কমলে কি হবে? আমরা বলতেছি সেটার পিএইচ ডিক্রিজ করবে, এবং সেখানে এখানে তাই দেখা যাচ্ছে পিএইচ 7 থেকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে ডিক্রিজ করছে। কখন? যখন হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যখন বাড়তেছে। তো 10⁻1 কিন্তু এটা অনেক বেশি কনসেন্ট্রেশন, 10⁻14 অনেক কম কনসেন্ট্রেশন। এটা তো আপনারা বোঝেন, কারণ পাওয়ারের উপরে মাইনাস থাকার পরে যত পাওয়ার এর সংখ্যা বাড়ে তার কনসেন্ট্রেশন তত ভ্যালু তত কমতে থাকে। ভ্যালু যত মাইনাসের পরে যত ভ্যালু কমবে তত ভ্যালু তার কনসেন্ট্রেশন তত বাড়তে থাকে। ফলে 10⁻1 হচ্ছে অনেক বেশি কনসেন্ট্রেশন। উপর থেকে নিচের দিকে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বাড়তেছে। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বাড়ার সাথে সাথে পিএইচ এর ভ্যালুটা কমতেছে। পিএইচ এর ভ্যালু কমতেছে, পিএইচ এর ভ্যালু যত কমতেছে তার অ্যাসিডিটি তত বাড়তেছে। মানে উপর থেকে নিচের দিকে যত আসতেছেন এই যে তত বেশি অ্যাসিডিক হচ্ছে, তত বেশি অ্যাসিডিক হচ্ছে। তাহলে এই জিনিসটাকে একত্রিত করলে কি বলি? হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বাড়া কমার সাথে পিএইচ এর সম্পর্ক। হাইড্রোজেন আয়ন যদি বাড়ে তাহলে সেটা হবে অ্যাসিডিক, সেখানে পিএইচ কমবে। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি কমে সেটা হবে হচ্ছে বেসিক, সেটা সেখানে পিএইচটা তার বেশি থাকবে। তো পিএইচ যদি 7 থেকে বেশি হয় সেটাকে আমরা ওভারঅল বলি হচ্ছে বেসিক, আর পিএইচ 7 থেকে কম থাকে সেটাকে আমরা ওভারঅল বলি হচ্ছে অ্যাসিডিক সলিউশন। তো লোয়ার দ্য পিএইচ হায়ার দ্য হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অর অ্যাসিডিটি। এটা আমরা বললাম যে পিএইচ যত কমবে, পিএইচ যত কমবে, যে দেখেন পিএইচ যদি কমে তাহলে কি হবে? হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, হায়ার দ্য হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন, হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন সেখানে বাড়বে। আর হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে তার অ্যাসিডিটি তত বাড়বে, সেটা তত বেশি অ্যাসিডিক হবে, তত বেশি অ্যাসিডিক হবে। আচ্ছা, তো এগুলো বলা শেষ। এখন আমরা পরবর্তীতে যাই, পানিকে ডিসোসিয়েশন করি। আমরা পানিকে ডিসোসিয়েশন করে এখানে অনেক কিছু পেয়েছিলাম আমরা, সেগুলো আরেকবার দেখি। ডিসোসিয়েশন অফ ওয়াটার, পানিকে ডিসোসিয়েট করলে আমরা পাই হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন। এরপরে আমরা যদি ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বের করতে চাই তাহলে আমরা ল অফ মাস অ্যাকশন বা ভর ক্রিয়ার সূত্রে বসিয়ে দিতে পারি। সেখানে কি বলা হয়? উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার গুণফল। এখানে উৎপাদ হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন, তাদের ঘনমাত্রা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করলে সেটাকে ঘনমাত্রা হয়। তো থার্ড ব্র্যাকেট হাইড্রোজেন আয়ন মাল্টিপ্লাইড বাই থার্ড ব্র্যাকেট হাইড্রোক্সিল আয়ন ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়ক হচ্ছে পানির কনসেন্ট্রেশন। তো পরবর্তী লাইনে আমরা কি লিখতে পারি? কে সাথে এই হাইড্রোজেন আয়ন এই পানির কনসেন্ট্রেশনে গুণ দিতে পারি, আর এই দুটাকে বাম দিকে নিয়ে আসতে পারি। তো নিয়ে আসলাম। তো নিয়ে আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে পানি খুব কম পরিমাণে ডিসোসিয়েটেড হয় বাস্তবে। যেমন ধরেন একটা সুচকে যদি সুচের অগ্রভাগকে আপনি
মহাসমুদ্রের পানির মধ্যে চুবিয়ে দেন, তাহলে সূচের মাথায় যতটুকু পানি উঠলো মনে করেন এটা হচ্ছে ডিসোসিয়েটেড হয়েছে, হাইড্রোক্সিল আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়নে ডিসোসিয়েট হয়েছে। তাহলে বাকি আসে কয়টা? কতটুকু পানি যেটা ডিসোসিয়েট হয় না? মহাসমুদ্র পরিমাণ পানি বাকি আছে যেটা ডিসোসিয়েট হয় নাই। তাহলে আনডিসোসিয়েটেড যে ওয়াটার সেটার কনসেন্ট্রেশন আমি বলতে পারি যে এটা যা ছিল তাই আছে, কারণ মহাসমুদ্রের পানি তো পরিবর্তন হয়নি সূচের কারণে, কিন্তু সূচের মাথা তো আবার ভিজে গেছে, তার মানে সূচের মাথায় কিছু হলেও পানি এসেছে। যতটুকু পানি সূচের মাথায় চলে এসেছে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন, এটা হচ্ছে ওইটুকু পরিমাণ যতটুকু ডিসোসিয়েট হয়েছে। আনডিসোসিয়েটেড কোনটা? মহাসাগর পরিমাণ। তাহলে মহাসাগর পরিমাণে যেই পানি আছে সেটার পরিমাণ তো বাড়ে কমা চোখে ধরা পড়তেছে না, তা আমরা বললাম যে ডিসোসিয়েটেড যা হয়েছে তার তুলনায় আনডিসোসিয়েটেড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আছে, মানে এটা ভার্চুয়ালি আনডিসোসিয়েটেড আছে, অর্থাৎ এটার পরিমাণ যা ছিল তাই আছে, তাহলে কনসেন্ট্রেশন যা ছিল তাই থাকবে। তার মানে এই কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তন হয় নাই, কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তন না হলে তাকে আমরা বলি কনস্ট্যান্ট। তাই এখানে কি বলছে? সিন্স দ্য ওয়াটার ইজ সো লিটল ডিসোসিয়েটেড, the concentration of undissociated water molecules, that means concentration of hydrogen ion, is presumed to be constant. তার মানে অবিশ্লেষিত পানির পরিমাণটা ধরে নেব যেটা কনস্ট্যান্ট আছে। তো কে একটা কনস্ট্যান্ট আর H2 এটাও একটা কনস্ট্যান্ট, তো দুইটা কনস্ট্যান্টকে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে সেটা একটা কনস্ট্যান্ট হয়, তাকে আমরা বলি হচ্ছে KW, এটাকে বলি হচ্ছে ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। এটা হচ্ছে 3 নম্বর ইকুয়েশন। তো ওয়াটার ডিসোসিয়েশনের কনস্ট্যান্টের একটা ভ্যালু 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ পাওয়া গেছে, সেটা হচ্ছে 10⁻⁻14, এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের ভ্যালু। আমরা 3 নম্বর ইকুয়েশনকে ব্যবহার করে আরো দুইটা ইকুয়েশন বা আরো দুইটা ভ্যালু আমরা বের করব। তো প্রথমে আমরা আসি হচ্ছে ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট থেকে কি জানা যায়? জানা যায় যে পানি হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে তৈরি করে হচ্ছে KW। মানে এখন যেটা বাস্তবে হয় সেটা হচ্ছে পানি যখন বিশ্লেষিত হয় তখন হাইড্রোজেনের কনসেন্ট্রেশন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন সমান হয়। তো হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি সমান হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে হাইড্রোক্সিল আয়ন, এই আয়ন ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন আয়ন, হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের পরিমাণ সমান। থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি প্রকাশ করি তাহলে হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন এবং হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন সমান। তো যদি সমান হয় তাহলে দেখেন দুইটা যদি সমান হয় তাহলে আমি কি করতে পারি? আমরা আসলে এই হাইড্রোক্সিল আয়ন যেটা আছে এটা তো হাইড্রোক্সিল আয়ন, হাইড্রোক্সিল আয়ন সমান সমান কি? হাইড্রোজেন আয়ন। তাহলে আমি এই হাইড্রোক্সিল আয়নের পরিবর্তে হাইড্রোজেন আয়ন বসিয়ে দিতে পারি। উল্টা কথায় বলতে গেলে যেহেতু হাইড্রোজেন আয়ন সমান সমান হাইড্রোক্সিল আয়ন, তাহলে আমি এই হাইড্রোজেন আয়নের পরিবর্তে হাইড্রোক্সিল আয়ন বসাতে পারি। তাহলে যদি আমি প্রথমটা করি যে হাইড্রোক্সিলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন বসাইলাম, তাহলে এটা টোটাল কি হবে? হাইড্রোক্সিল হোল স্কয়ার হয়ে যাবে, হাইড্রোক্সিলের এটা হোল স্কয়ার হয়ে যাবে। আর যদি আমরা হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হাইড্রোক্সিল বসাই তাহলে কি হবে? হাইড্রোক্সিল হোল স্কয়ার হবে। তাহলে হাইড্রোজেন হোল স্কয়ার, হাইড্রোক্সিল হোল স্কয়ার দুইটা পাওয়া যায়, দুইটার পরিবর্তে দুইটা বসিয়ে দিই তাহলে হাইড্রোজেন হোল স্কয়ার, হাইড্রোক্সিল হোল স্কয়ার হবে। দুইটাকে একত্রিত করলে কি হবে? হাইড্রোক্সিল এবং হাইড্রোজেন আয়ন হোল স্কয়ার হবে। স্কয়ার তুলতে হলে আমাদের কি করতে হয়? স্কয়ার তুলতে হলে আমাদেরকে রুট করতে হয়। তো আমরা রুট করি, তো রুট করলে কি হবে? রুট করলে হাইড্রোক্সিল এবং হাইড্রোজেন আয়নের উপর থেকে স্কয়ার উঠে যাবে আর KW এর উপরে চলে যাবে। তো KW এর ভ্যালু যেটা আছে 10⁻⁻14, এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে রুট ওভার করলে এটা হয় হচ্ছে হাইড্রোক্সিল আয়ন ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন আয়ন ইজ ইকুয়াল টু 10⁻⁻7 মোল। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে পানি যখন নিটল অবস্থায় থাকে তখন তার হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 7। আমরা হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোক্সিলের সাথে দুটো যোগ করলে কত হবে? 14 হবে। কারণ আমরা এটাই বের করব, হাইড্রোক্সিল এবং হাইড্রোজেন মিলিয়ে 14 হয়। এজন্য আমরা 3 নম্বর যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি সেটা দুই পক্ষকে মাইনাস লগ দিয়ে গুণ দিয়ে দেব। তাহলে মাইনাস লগ দিয়ে যদি গুণ দিয়ে দিই, মাইনাস লগ দিয়ে গুণ দিয়ে দিলে এরকম হয়। আপনারা জানেন যে লগের ক্ষেত্রে গুণ থাকলে সেটা হচ্ছে যোগে হয়, অর্থাৎ মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়ন যেটা, এর মাঝখানে একটা গুণ চিহ্ন আছে। এই গুণ চিহ্ন থাকার কারণে এখানে একটা গুণ চিহ্ন আছে, তো সেই গুণ চিহ্ন যেহেতু আছে কাজেই এটাকে আমরা যোগে কনভার্ট করতে পারি। মানে লগের ক্ষেত্রে গুণ থাকলে সেটা যোগে কনভার্ট হয়ে যায়, এটা হচ্ছে গুণ। তো যোগে কনভার্ট হলে পরবর্তী লাইনে আমরা কি লিখতে পারি? পরবর্তী লাইনে লিখতে পারি হচ্ছে এটা যে মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ KW। এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম যে মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন সমান সমান PH এবং মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়ন সমান সমান POH আর মাইনাস লগ KW সমান সমান PKW। এটা হচ্ছে 4 নম্বর ইকুয়েশন। এবারে আমরা জানলাম যে KW যেই ভ্যালু সেটা আসলে হচ্ছে 10⁻⁻14।
তো আমরা তাহলে PKW এর ভ্যালুটা বের করে ফেলবো এখন। PKW এর ভ্যালু বের করার জন্য আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে লিখি PKW is equal to PS plus POH, আর KW সমান সমান আমরা জানি 10 to the power minus 14। তাহলে PKW আসলে কি ছিল, মাইনাস লগ KW। তার মানে আমরা কি লিখতে পারি, PKW এর পরিবর্তে লিখতে পারি মাইনাস লগ KW, মাইনাস লগ KW। আর KW এর ভ্যালু তো হচ্ছে যে এটা, সুতরাং এটা হচ্ছে মাইনাস লগ, ওই ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম। ওই ভ্যালুটা বসিয়ে দেওয়ার পরে কি হয়, মাইনাস লগ এটা করলে উত্তর আসে হচ্ছে 14। তার মানে আলটিমেটলি PKW এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম 14। এই PKW এর ভ্যালুটা যদি আমি 4 নম্বর ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই, তাহলে আমাদের সেটা আসে হচ্ছে PH plus POH সমান সমান 14। তাহলে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে PH plus POH এই দুটাকে যোগ করলে তৈরি হয় হচ্ছে 14। এবং এটা আমাদের আগে যে ফাইন্ডিং ছিল যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন উভয়ের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 10 to the power minus 7 মোল পার লিটার, সেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ডেরিভেশন। এরপরে আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে, সেগুলো আমরা করলে এটা আরো সহজ হবে। যেমন এখানে পিএইচ দেয়া আছে, এখানে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বের করতে হবে, মানে এটাকে অ্যান্টি লগ করতে হবে। আর যদি এখানে বলতো যে পিওএইচ কত এই ইকুয়েশনে, তাহলে কি করতেন, পিএইচ প্লাস পিএইচ সমান সমান 14, সে 14 থেকে এটা বাদ দিলে পিওএইচ পাওয়া যেত, এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা হাইড্রোক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশনটাও বের করতে পারতাম। তো পিএইচ আসলে ফার্মাসিউটিক্যাল সলিউশনের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল সলিউশন গুলো যেগুলো চোখের ড্রপ হোক, নাকের ড্রপ হোক, কানের ড্রপ হোক, সেগুলো আমাদের ত্বকের সাথে চলে যায়, মুখের সাথে, বা যে ওষুধগুলো খাই মুখের ভিতর দিয়ে, বা যে স্যালাইন গুলো গায়ের ভিতর দিয়ে, আমাদের একটা নির্দিষ্ট পিএইচ আমাদের বডিতে আসে। তো কাজেই এই সমস্ত ওষুধগুলা আমাদের বডিতে গিয়ে কি ধরনের কাজ করবে, তাদের অ্যাক্টিভিটি কি, সেটা পিএইচ এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ওতপ্রোতভাবে তাদের অ্যাক্টিভিটি জড়িত। তারপরে সেগুলো আমাদের পেটের ভিতরে যে ওষুধগুলো যাবে, খাবো যেগুলো, সেগুলো কিরকম ভাবে পেটের মধ্যে দ্রবীভূত হবে সেটা পিএইচ এর সাথে সম্পর্কিত। কারণ আমাদের স্টমাকের পিএইচ হচ্ছে এমটি অবস্থায় 1.5, হাইলি অ্যাসিডিক। তো এখানে কি ধরনের ওষুধ দিলে কি ধরনের, সে ওষুধের প্রত্যেকটা ওষুধেরই পিএইচ থাকে, হয় সেটা হয় অ্যাসিডিক পিএইচ নাই বেসিক পিএইচ। কাজেই সেটা আমাদের স্টমাকের ভিতরে গিয়ে সলিবিলিটির ক্ষেত্রে কি ধরনের ইফেক্ট করবে সেটা তার পিএইচ এর সাথে সম্পর্কিত। রক্তের মধ্যেও যখন সলিবল হবে, সেখানেও একটা পিএইচ আছে, রক্তে 7.4 পিএইচ আছে, সেখানেও ওষুধের পিএইচ এর সাথে তার একটা ইন্টারাকশন হবে। তারপরে একটা ওষুধ যে বাইরে থাকে আমাদের, তরল হোক বা সলিড হোক, সেটা বাতাসের সাথে রিয়াকশন করে। তো এই সমস্ত রিয়াকশনের কারণে তাদের পিএইচ পরিবর্তিত হয়ে যায়, বা এনভায়রনমেন্টের পিএইচ এর সাথে এটা সম্পর্ক আছে। তো সুতরাং কোন ওষুধের স্টেবিলিটি, সে ওষুধের আমাদের পেটের মধ্যে বা রক্তের ভিতরে সলিবিলিটি এবং আমাদের বডিতে কি ধরনের কাজ করবে, সেটার সাথে পিএইচ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাজে এই জন্য আমাদের পিএইচ সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা অত্যন্ত জরুরি। কাজে এই পিএইচ সম্পর্কে আমরা জানলাম, এখন আমরা একটু টাইট্রেশন সম্পর্কে জানবো। এটা হচ্ছে টাইট্রেশনের একটা জিস্ট বা সংক্ষিপ্ত রূপ। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা বুলেট আছে, বুলেটের ভিতরে আমরা স্ট্যান্ডার্ড একটা সলিউশন দিয়েছি। টাইট্রেশনের কাজ হলো যে একটা অজানা ঘনমাত্রা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয় কার সাহায্যে, জানা ঘনমাত্রা দ্রবণের সাহায্যে। তো জানা ঘনমাত্রা যে দ্রবণটা থাকে তার একটা নাম আছে, তাকে আমরা বলি হচ্ছে টাইট্রান্ট। জানা ঘনমাত্রার দ্রবণটাকে আমরা বলি টাইট্রান্ট। তাহলে টাইট্রান্ট বা টাইট্রেটর কাকে বলবো, জানা ঘনমাত্রার দ্রবণকে। যেমন এখানে আমাদের এই যে বুলেট আছে, বুলেটের মধ্যে এখানে জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ একটা দেওয়া হয়েছে, সেটা ধরা যাক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ। তো টাইট্রান্ট হচ্ছে জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা হচ্ছে অ্যাসিড হয় এবং এটাকে হচ্ছে বুলেটে নিতে হয়। টাইট্রান্টের অপর নাম হচ্ছে টাইট্রেটর। অজানা ঘনমাত্রা যে দ্রবণ সেটা হচ্ছে আমরা কনিক্যাল ফ্লাক্সে নেই, এবং অজানা ঘনমাত্রা দ্রবণটাকে আমরা বলেছি অ্যানালাইট বা টাইট্রান্ট। সচরাচর সেটা হচ্ছে বেজ হয়। আচ্ছা, তো টাইট্রান্ট এবং টাইট্রান্ট দিয়ে টাইট্রেশন করা হয়। এই বুলেট থেকে ফোটাই ফোটাই এই কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে টাইট্রান্ট আস্তে আস্তে এখানে পড়তে থাকবে। এক সময় গিয়ে এটা যেহেতু অ্যাসিড, এটা যেহেতু নিচেরটা হচ্ছে বেজ, উপরেরটা হচ্ছে বেজ, নিচেরটা অ্যাসিড, অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন করে এক সময় তারা লবণ পানি তৈরি করবে, অ্যাসিড আর অ্যাসিড থাকবে না, বেজ আর বেজ থাকবে না। তো যেই পয়েন্টে অ্যাসিড আর বেস পুরোপুরি অ্যাসিড বেস থেকে লবণ পানিতে পরিণত হবে, সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট অথবা থিওরিটিক্যাল এন্ড পয়েন্ট। এন্ড পয়েন্টটা জানা যায় কিভাবে, জানা যাবে আমি যদি ইন্ডিকেটর ইউজ করি, তাহলে সেই ইন্ডিকেটরের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো। যেমন এখানে ইন্ডিকেটর দেখেন, আগে এটা ছিল হচ্ছে একটা অন্য কালার, কিন্তু এখানে দেখেন যখন টাইট্রেশন শেষ হয়ে গেছে তার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইন্ডিকেটরের কালার যে চেঞ্জ হয়ে গেল, এর মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম যে টাইট্রেশন শেষ হয়ে গেছে। তো ইন্ডিকেটরের কাজ হলো কালার পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কালার পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিবে যে কখন টাইট্রেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিকেটর যেমন এখানে ফেনোলেপথেরিন ইন্ডিকেটর ইউজ করা হয়েছে। ফেনোলেপথেরিন ইন্ডিকেটর হচ্ছে অ্যাসিডে কোনো কালার শো করে না, কিন্তু বেজে কালার শো করে। তার মানে এখান থেকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই অ্যাসিডের মধ্যে পড়তে পড়তে অ্যাসিডকে এক সময় পুরোপুরি নিউট্রাল করে দিয়েছে, মানে এখানে আর কোনো অ্যাসিড নাই। এরপরে যখন অতিরিক্ত 1 ফোঁটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে ফেলা হয়েছে, যেহেতু এখানে লবণ আর পানি আছে, তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখনই পড়ে গেছে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো বেজ, লবণ পানির মধ্যে বেজ চলে আসছে, তখনই এটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা জানলাম হচ্ছে টাইট্রান্ট, জানা ঘনমাত্রা দ্রবণ। তারপরে জানলাম হচ্ছে অ্যানালাইট, অজানা ঘনমাত্রা দ্রবণ যার ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হবে। তারপরে যেই পয়েন্টে অ্যাসিড আর বেস, টাইট্রান্ট এবং টাইট্রান্ট, তারা রিঅ্যাকশন করে পুরোপুরি লবণ এবং পানিতে পরিণত হয়, তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট। সেই ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্টটা যার সাহায্যে আমরা জানতে পারবো তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইন্ডিকেটর। ইন্ডিকেটর বলবো। তো এই হচ্ছে টাইট্রেশনের মূল যেই বিষয়গুলো, সেগুলো। টাইট্রেশনের কাজ হলো অজানা ঘনমাত্রা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা, কার সাহায্যে? জানা ঘনমাত্রা দ্রবণের ঘনমাত্রা দিয়ে নির্ণয় করার মাধ্যমে। এখানে একটা ভলিউম নির্ণয় করার বিষয় আছে। যেমন আমরা যদি এখানের দিকে একটু তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুরু হয়েছিল যেখান থেকে টাইট্রেশনটা শুরু হয়েছিল আসলে যে এই পয়েন্ট থেকে, এখান থেকে শুরু হয়েছিল। আর যখন শেষ হয়ে গেল তখন চলে আসলো কোন পয়েন্টে? এই পয়েন্টে চলে আসলো। তার মানে এই যে এই পয়েন্ট থেকে যে এই পয়েন্টে আসলো, এই টোটাল অংশটা এখানে আমরা এর গায়ে দাগ কাটা আছে, সেখান থেকে বের করতে পারবো যে কত ml সেখানে এই টাইট্রান্ট খরচ হয়েছে। টাইট্রান্ট এর ভলিউমটা কত ml সেটা আমরা জানতে পারবো। তো এই যে ভলিউম নির্ণয় করার পরে আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করে অজানা ঘনমাত্রা যেটা ছিল অ্যানালাইট, তার ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি। তো ভলিউম নির্ণয় করে যেহেতু এই ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়, কাজেই এর অপর নাম হচ্ছে ভলিউমেট্রিক অ্যানালাইসিস। ভলিউম নির্ণয় করে যেহেতু ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়, এর অপর নাম হচ্ছে ভলিউমেট্রিক অ্যানালাইসিস। তো টাইট্রেশনের এই ছিল ওভারঅল কনসেপ্ট। তো এগুলো আমরা একটু একটু পড়ে পড়ে দেখি। আমরা খুব বেশি কথা বলবো না, যা আছে সেটা শুধু পড়ে পড়ে দেখবো। অ্যাসিড বেস টাইট্রেশন কাকে বলে? টাইট্রেশনের অপর নাম হচ্ছে টাইট্রিমেট্রি। এটা হচ্ছে ভলিউমেট্রিক অ্যানালাইসিসে ইউজ করা হয়, কেমিক্যাল টেকনোলজি। টাইট্রেশন ইজ এ প্রসেস অফ নিউট্রালাইজেশন। টাইট্রেশন ইজ এ প্রসেস অফ নিউট্রালাইজেশন। টাইট্রেশন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নিউট্রালাইজেশন করা হয়, অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে নিউট্রালাইজেশন করা হয়। Whereby a titrant, a solution of known concentration, is added into an analyte, a solution of unknown concentration, until the unknown concentration, until the solution with unknown concentration is completely neutralized. তাহলে এটা কি বললো? টাইট্রেশন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে টাইট্রান্ট, যাকে আমরা বলছি সলিউশন অফ নোন কনসেন্ট্রেশন, অ্যাড করা হয় অ্যানালাইটের ভিতরে, যাকে আমরা বলছি সলিউশন অফ আননোন কনসেন্ট্রেশন, তার মধ্যে অ্যাড করা হয়। কতক্ষণ পর্যন্ত না অ্যাড করা হবে? যতক্ষণ না আননোন কনসেন্ট্রেশনের সলিউশনটা কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ হয়ে যায়। ওই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, নিউট্রালাইজ হয়ে গেলে যখন কালার চেঞ্জ হবে। কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ যখন হয়ে যাবে তখন আমরা তার ভলিউম নির্ণয় করব। ভলিউম নির্ণয় করে তার কনসেন্ট্রেশন বের করব। যেহেতু because volume measurement plays a key role in titration, যেহেতু টাইট্রেশনে ভলিউম মেজারমেন্টটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, it is also known as volumetric analysis। কাজে এটার অপর নাম হচ্ছে ভলিউমেট্রিক অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, তো টাইট্রেশনের মাধ্যমে আমরা নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন ঘটাবো। সেই নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনে টাইট্রান্ট অ্যাড করব অ্যানালাইটের মধ্যে, অ্যাড করে অ্যানালাইটকে কমপ্লিট নিউট্রালাইজ করব। এরপর কত ml টাইট্রান্ট লাগলো সেটা আমরা ভলিউম নির্ণয় করব। নির্ণয় করে এই অ্যানালাইটের কনসেন্ট্রেশন আমরা বের করে ফেলবো। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা টার্ম আমরা দেখেছিলাম, সেটা কি দেখেছিলাম? যে ইন্ডিকেটর। ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে আমরা আসলে সিগন্যাল পাই যে কখন টাইট্রেশন শেষ হয়েছে। ইন্ডিকেটর কালার চেঞ্জ এর মাধ্যমে সিগন্যাল দিতে পারে। অনেক সময় কালার থাকে না, কালার চলে আসে, যেমন আমরা ছবিতে দেখলাম কালার ছিল না, পরে পিঙ্ক কালার চলে আসছে। অনেক সময় কালার থাকে আবার কালার চলে যায়, তখন বোঝা যাবে টাইট্রেশন শেষ হয়েছে। কিংবা যদি ঘোলা হয়ে যায় সলিউশন, তখন বোঝা যাবে যে টাইট্রেশন শেষ হয়েছে। অ্যাসিড বেস টাইট্রেশনে মূলত হাইড্রোজেন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন ব্যবহৃত হয়, কারণ নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন মানে হচ্ছে অ্যাসিড আর বেস বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি তৈরি করবে। তাহলে হাইড্রোজেন আয়নটা আসে অ্যাসিড থেকে, হাইড্রক্সিলটা আসে হচ্ছে বেস থেকে, দুজন রিঅ্যাকশন করে পানি তৈরি করে। এই হচ্ছে টাইট্রেশনের হচ্ছে নিউট্রালাইজেশনের মূলনীতি। তো আমরা যে টার্মগুলো দেখলাম সেগুলোকে যদি সংজ্ঞা আকারে পড়তে চাই তাহলে এরকম হবে
প্রথমটা হচ্ছে টাইট্রান্ট বা টাইট্রান্ট বা টাইট্রেটর। তাকে বলে টাইট্রেটর হচ্ছে the standard solution of known concentration is known as the standard solution of known concentration that is being added to the solution of unknown concentration is called titrant. Titrant হচ্ছে জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ যেটা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের ভিতরে অ্যাড করা হয়। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসিড হয়। আচ্ছা, এবার আসেন অ্যানালাইট। অ্যানালাইট কি হবে? যার ভিতরে টাইট্রান্ট অ্যাড করা হয় সেটা অ্যানালাইট। যার কনসেন্ট্রেশন জানি না, যার ভিতরে টাইট্রান্ট অ্যাড করা হবে সে হচ্ছে অ্যানালাইট। অ্যানালাইট বা টাইট্রান্ট কাকে বলতেছি? The solution of unknown concentration is called analyte or titrant. Usually this is base. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা বেস হতে পারে। এরপরে টাইট্রেশন শেষ হলে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট। ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট তাহলে কাকে বলবো? Equivalent point or neutralization point or end point is the point when the titration is theoretically stopped. যখন titration complete হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, তাকে আমরা বলবো equivalent point. Where the number of moles of titrant is equal to the number of moles of analyte. যেখানে titrant এবং analyteর মোল সংখ্যা সমান, মানে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের পরিমাণ সমান এবং তারা রিঅ্যাকশন করে পানি উৎপন্ন করে ফেলেছে। ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট জানার জন্য যেটা ইউজ করছিলাম তার নাম ছিল হচ্ছে ইন্ডিকেটর। ইন্ডিকেটর কি জিনিস? Indicator is an organic dye. Acid base indicator is an organic dye. Indicator হচ্ছে একটা organic রং that signals the endpoint by visual change in color. যেটা end point কে কালার চেঞ্জের মাধ্যমে আমাদের সামনে সংকেত পাঠায়। অর্থাৎ যেটার কালার চেঞ্জের ভিতর দিয়ে আমরা সংকেত পাবো যে এখন টাইট্রেশন শেষ হয়ে গেছে। তো ইন্ডিকেটর গুলা বিভিন্ন পিএইচ রেঞ্জ আছে, সেই পিএইচ রেঞ্জে তারা কালার চেঞ্জ করে থাকে। যেমন ফেনোলেপথেরিন হচ্ছে অ্যাসিড সলিউশনে সেটা হচ্ছে কালারলেস, কিন্তু বেসিক সলিউশনে সেটা হচ্ছে পিঙ্ক। কেন এটা কালারলেস, কেন এটা পিঙ্ক, সেটা হচ্ছে আপনারা পড়বেন। এই যে ফেনোলেপথেরিন ইন্ডিকেটর, এটা হচ্ছে অ্যাসিড সলিউশনে কালারলেস এবং বেসিক সলিউশনে হচ্ছে পিঙ্ক হয়। এখানে খেয়াল করে দেখেন যে মিথেল অরেঞ্জ যেটা, সেটা হচ্ছে 3.1 পিএইচ থেকে কালার চেঞ্জ শুরু করে এবং 4.4 তে কালার চেঞ্জ শেষ করে ফেলে। আর ফেনোলেপথেরিন কালার চেঞ্জ শুরু করে যখন পিএইচ হয় 8.3 এবং এর কালার চেঞ্জ শেষ হয়ে যায় 10 থেকে। তো এখন যদি স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস নেন তাহলে যে কোনো একটা ইন্ডিকেটর ইউজ করলে আপনি ইউজ করতে পারেন। কিন্তু যদি উইক অ্যাসিড উইক বেস নেন তাহলে কোনো কালার চেঞ্জের ইন্ডিকেটরই আপনার জন্য সুইটেবল না। এর ভিতরে আবার বিভিন্ন রকম আছে, উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেস, স্ট্রং অ্যাসিড উইক বেস হতে পারে। যেমন ধরেন যদি উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেস হয়, মানে বেস বেশি মানে কি পিএইচ 7 থেকে বেশি। উইক অ্যাসিড মানে কি তার পিএইচ 7 থেকে সামান্য কম। আর স্ট্রং বেস মানে পিএইচ 7 থেকে 14 পর্যন্ত। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য ভালো হলো ফেনোলেক্সিন ইন্ডিকেটর। এটার পিএইচ 8 থেকে 10 পর্যন্ত আছে, যেটা হচ্ছে বেজের রেঞ্জটাকে সে এনকম্পাস করে। তো এরকম করে আপনার অ্যাসিড এবং বেস যেটা নিয়ে আপনি টাইট্রেশন করবেন তার পিএইচ জেনে নিয়ে উপযুক্ত ইন্ডিকেটর আপনাকে চুজ করতে হবে। তো এখানে দেখেন এই যে ফেনোলেপথেরিন ইন্ডিকেটর, সেটা হচ্ছে অ্যাসিড সলিউশনে এরকম কালারলেস থাকে, এরপরে বেস সলিউশনে বা বেসিক সলিউশনে গেলে এরকম পিঙ্ক কালার শো করে। এটা হচ্ছে মিথাইল অরেঞ্জ, সেটা হচ্ছে বেসিক সলিউশনে ইয়েলো থাকে এবং অ্যাসিডিক সলিউশনে গেলে এরকম পিঙ্ক রেড কালার শো করে। এখানে তাদের স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হয়, এটা আপনারা ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যানালাইসিসে বিস্তারিত পড়বেন। আচ্ছা, এখন এই অ্যাসিড বেস টাইট্রেশনের শেষ বিন্দু আমরা কার্ভ একেও নির্ণয় করতে পারি। তো কার্ভ আঁকার জন্য যেটা করতে হয়, একটা কার্ভ দেখেন এখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এর আগে দেখছিলাম যে বুলেট দেখছিলাম, বুলেটের মধ্যে ছিল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর নিচে ছিল হচ্ছে অ্যাসিড। তো যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে বুলেট থেকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা বেসটা আস্তে আস্তে ওই যে যে কনিক্যাল ফ্লাক্স ছিল সেখানে অ্যাড করা হচ্ছিল। তো কনিক্যাল ফ্লাক্সে অ্যাড করার সময় একটু একটু করে তার পিএইচ মাপা হচ্ছিল। পিএইচ মাপলে কি হবে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হলো বেস, সেটা যতই অ্যাড করা হবে ততই পিএইচ বাড়বে। তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভলিউম আস্তে আস্তে যখন বাড়ে এক্স অক্ষে সেই ভলিউমটা লেখা হয়, আর পিএইচ যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষে সেই পিএইচটা লিপিবদ্ধ করা হয়। তো এরকম করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করতে 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 একটা সময় আসবে যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করার পরে পিএইচ 7 পয়েন্ট থেকে উপরে উঠে যাবে। তো পিএইচ 7 এ আসলে সেটা হয়ে যাবে নিউট্রালাইজড, মানে সেটা কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে, অ্যাসিডও না বেজও না। তো পিএইচ 7 এ চলে আসলে সেই পয়েন্টটা হবে আমাদের হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এন্ড পয়েন্ট। তো পিএইচ 7 বরাবর কত এমএল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করছি সেটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব। তো আমরা যেরকম বুলেট থেকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কত এমএল অ্যাড করছি সেটাও পেতে পারি, আবার এরকম ভাবে
কার্ভ থেকেও কত ml অ্যাড করলে pH 7 পেয়েছি সেটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারি। তারপরে এই যে ভলিউমটা, এই ভলিউমটা ব্যবহার করে আমরা একটা সূত্র আছে V1S1 V2S2 সূত্র ব্যবহার করে আমরা তার আননোন সলিউশনের কনসেন্ট্রেশনটা নির্ণয় করতে পারি। তো এইভাবে করে আমরা টাইট্রেশন কার্ভ ব্যবহার করেও আমরা টাইট্রেশন করতে পারি এবং টাইট্রেশনের এন্ড পয়েন্ট নির্ণয় করতে পারি। তো এখানে দেখেন pH বাড়তে বাড়তে যত বেশি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যাড করবেন তত বেশি pH বাড়বে এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ভলিউম এদিকে বেশি হবে। তো এখন এই pH কার্ভ এ দেখা যাচ্ছে যে আসলে কি যে স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেজের জন্য সব ধরনের যে সব ইন্ডিকেটর আছে সেগুলো সুইটেবল, তার মধ্যে মিথাইল সুইটেবল। উইক অ্যাসিড উইক বেজের জন্য আসলে কোনো কিছুই সুইটেবল না, নো ইন্ডিকেটর ইজ সুইটেবল। তারপর উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেজের জন্য ফ্লোরিডোথেরিন সুইটেবল, স্ট্রং অ্যাসিড উইক বেজের জন্য মিথাইল সুইটেবল। এটা আসলে তাদের pH এর উপর ডিপেন্ড করে করা হচ্ছে। তো এরকম করে স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেজ, উইক অ্যাসিড উইক বেজ এগুলোর কার্ভ তৈরি করলে এরকম কার্ভ পাওয়া যায়। যার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেজের কার্ভ, সেটা খুব সহজেই pH 7 কোথায় সেটা জানা যায়। pH 7 এখান থেকে নিয়ে pH 7 বরাবর দিলে আমরা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ভলিউম পেতে পারি। আর সবচেয়ে খারাপ কার্ভ পাওয়া যায় উইক অ্যাসিড উইক বেজের জন্য, সেখানে আসলে স্টিপার অংশ অর্থাৎ খাড়া যে অংশটা ভার্টিক্যাল যে পোর্শন সেটা পাওয়া যায় না, ফলে সেখানে pH 7 বের করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের pH এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন জিনিস, টাইট্রেশন কার্ভ। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারবেন। তো সবাইকে আমাদের এই লেকচারে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস টু অল ফর জয়েনিং।